بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھوں کے گزشتہ قتل عام سے سکھوں کے حوصلے پست نہ ہوئے تھے۔ 3 ماہ نہ گزر پائے تھے اور احمد شاہ ابدالی نے بھی لاہور ہی میں قیام کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور زین خان کے خلاف سرکشی کرنے کے لیے انہوں نے سرہند کا رخ کیا۔ زین خان اپنے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا لیکن سکھوں نے اسے بدترین شکست دی، لہٰذا زین خان بھاگ کر سرہند کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ زین خان کی شکست سے سکھ شیر ہو کر ہر طرف پھیل گئے اور ہر سمت انہوں نے سرکشی شروع کر دی تھی۔ سردار جسا سنگھ اور ایک دوسرے سکھ سردار تارا سنگھ نے جالندھر دوآب کو تاراج کر دیا اور سردار چرٹ سنگھ نے بنگی سنگھ سردار کو ساتھ ملا کر لاہور کے شمال اور شمال مغرب میں تباہی مچانی شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ ستمبر کے وسط میں سکھوں کا ایک جرار لشکر پانی پت کرنال کے نواح میں خیمازان ہوا، لیکن بیساکھی کا تہوار چونکہ نزدیک آ گیا تھا لہٰذا کچھ مدت کے لیے سکھ لشکری اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں وہ امرتسر میں جمع ہوئے۔ اس وقت ان کی سوار اور پیادہ فوج کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس قدر لشکر تیار کرنے کے بعد سکھوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ احمد شاہ ابدالی سے اپنے گھالو گھارا یعنی عظیم قتل عام کا انتقام ضرور لے کر رہیں گے۔ ان کی سرکشی اور یلغار کی خبر پاتے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے کچھ سفیر اپنے نمائندے بنا کر صلح کی گفت و شنید کے لیے سکھ سرداروں کی طرف روانہ کیے تاکہ خون خرابی کی نوبت نہ آئے، لیکن سکھوں نے احمد شاہ ابدالی کے سفیروں سے کوئی بات تک نہ کی بلکہ انہیں لوٹ کر اپنے لشکر سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ صلح کی تمام کوششوں کو رائے گاں جاتے دیکھ کر احمد شاہ ابدالی اکتوبر کے مہینے میں لاہور سے کوچ کر کے امرتسر پہنچا۔ اگلے روز صبح سکھوں کا لشکر صف آراہ ہو کر احمد شاہ ابدالی پر حملہ آور ہوا۔ صبح سے لے کر شام تک خونریز جنگ ہوتی رہی اور رات کی تاریکی پڑنے پر بلا کسی فیصلے کے جنگ ختم ہو گئی۔ سکھوں نے اگرچہ اس جنگ میں بہترین شجاعت اور عزم کا اظہار کیا تھا اور خود احمد شاہ ابدالی بھی ان کی شجاعت اور دلیری سے متاثر ہوا تھا، لیکن سکھوں کو یقین تھا کہ امرتسر میں بھی انہیں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں بدترین شکست ہوگی، لہٰذا کچھ سکھ راتوں ہی رات پناہ لینے کی خاطر لاکی کے جنگل کی طرف چلے گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر میں مزید اضافہ کرنے کے لیے امرتسر سے لاہور واپس چلا آیا۔ احمد شاہ ابدالی کے امرتسر سے لاہور چلے جانے کے بعد لاکی جنگل کی طرف بھاگنے والے سکھ پھر امرتسر میں آ جمع ہوئے تھے۔ اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانے اور رسد کا وافر سامان مہیا کرنے کے بعد ایک بار پھر اپنے لشکر کو لے کر امرتسر کی طرف بڑھا۔ سکھوں کو جب احمد شاہ ابدالی کے امرتسر کی طرف آنے کی خبریں ملی تو وہ ایک بار پھر لاکی کے جنگل میں جا کر روپوش ہو گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے لاکی کے جنگل تک ان کا تعاقب کیا اور اس تعاقب میں جب احمد شاہ ابدالی ماجا کے علاقے میں شکار کھیل رہا تھا تو سکھوں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کا لشکر تیار تھا۔ ماجا کے علاقے میں سکھوں اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ایک ہولناک اور خونریز جنگ ہوئی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی اور وہ لاکی کے جنگل کی طرف بھاگ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ان کے پیچھے پیچھے ان کا شکار کرتا ہوا لاکی کے جنگل میں داخل ہوا۔ یہاں بھی اس نے سکھوں پر زوردار حملے کیے، ان گنت سکھوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا، کچھ کو اس نے قیدی بنا لیا۔ اس کے بعد شاید سکھوں میں مقابلے کی سکت نہ رہی تھی اور وہ لاکی جنگل کے دور دراز علاقوں کی طرف پناہ لینے کی خاطر بھاگ گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی ایک بار پھر سکھوں کی سرکوبی کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ لاہور واپس آ گیا تھا۔ سکھوں کے ساتھ اس جنگ میں احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کا ایک حصہ لاہور میں اپنے پڑاؤ ہی میں چھوڑ گیا تھا اور لشکر میں جس قدر عورتیں بچے تھے وہ بھی اس پڑاؤ میں رکھے گئے تھے۔ لاکی جنگل سے احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ جب لاہور کے نواح میں اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا اور عبداللہ اپنے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا حسین و جمیل پرکشش وینا خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ جب عبداللہ خیمے میں داخل ہونے لگا تو وینا اس کی راہ رو کھڑی ہوئی اور عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، خیمے میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک خوشخبری سناتی ہوں اور آپ یہ بتائیے کہ وہ خوشخبری سنانے پر آپ مجھے کیا انعام دیں گے۔ اس پر عبداللہ نے بڑے غور سے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم خوشخبری سناؤ، کیا ہے؟ یہ خیمہ پورے کا پورا تمہارا ہی ہے اور اس کے اندر جس قدر نقدی ہے اس کی بھی تم مالک ہو، پھر تمہیں کیا چاہیے؟ اس پر وینا نے ہار مانتے ہوئے کہا، آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے کہ مزید کچھ مانگنے کی اب ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔
बहरहाल मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊं कि आपके यहाँ बेटा हुआ है। मैं और कामिनी दोनों बहनों ने उसका नाम आपकी आमद से पहले ही बैरम खान रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस नाम को पसंद करेंगे, इसलिए कि ये आपके मरने वाले बाप का नाम है। ये एक खुशखबरी है। और शाहपसंद दूसरी खुशखबरी ये है कि मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लिया है। अब मैं आप और कामिनी की तरह मुसलमान हूँ और खुदाए वाहिद की बंदगी और इबादत करने वाली हूँ। इस पर अब्दुल्ला को वीना की इस इंकिशाफ पर ऐसा वालेहाना प्यार आया कि उसने आगे बढ़कर वीना की पेशानी चूम ली और कहने लगा, वीना, तूने मुझे 2 खुशखबरियां देकर मेरी थकावट ही नहीं रफा कर दी, बल्कि मुझे ऐसी खुशियां दी हैं जिनकी कोई इंतहा, जिनका कोई अंत नहीं है। वीना फिर बड़े प्यारे अंदाज और नरम लहजे में कहने लगी, अब आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाएं। अंदर आना आपके लिए मना तो नहीं है। अब्दुल्ला मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर खैमे के एक कोने में कालीन के ऊपर 2-3 तोशक नीचे ऊपर बिछाए गए थे और उनके ऊपर कामिनी लेटी हुई थी। उसके सामने उसका बच्चा था। उनके करीब ही अब्दुल्ला के चचा जाद भाई कासिम की बीवी अर्जुन बैठी हुई थी। अब्दुल्ला जो ही उस तरफ आया, अर्जुन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे भाई, मैं आपको बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देती हूँ। अब्दुल्ला जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि खैमे में उसका चचा जाद भाई कासिम खान अपने बेटे की उंगली पकड़े दाखिल हुआ। अब्दुल्ला ने पहले झुककर कासिम के बेटे को प्यार किया, फिर कासिम ने अब्दुल्ला को गले लगाते हुए उसकी पेशानी, उसके गाल चूमे। फिर वो उसके कान में कहने लगा, अब्दुल्ला मेरे भाई, मेरे अजीज, मैं तुम्हें बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देता हूँ। बेटे का नाम तुम्हारी गैर मौजूदगी में ही बैरम खान रख दिया गया है। मेरे ख्याल में तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। इस पर अब्दुल्ला अपने सामने लेटी हुई कामिनी की आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगा, इससे बेहतर, इससे अच्छा नाम मेरे लिए क्या हो सकता है। मुझे फख्र है कि मेरे बेटे का नाम बैरम खान रखा गया है। अब्दुल्ला जब खामोश हुआ तो हाथ के इशारे से कामिनी ने वीना को पास बुलाया। वीना जब उसके पास जाकर बैठ गई और अपना कान कामिनी के मुंह के पास ले गई, कामिनी बड़ी राजदारी में वीना को मुखातब करके कहने लगी, देख वीना, पहले शाह पसंद के गुस्ल का बंदोबस्त करो, इनका लिबास तब्दील कराओ और इन्हें खाना दो, फिर इन्हें साथ लेकर मेरे पास आकर बैठो। वीना बिला झिझक आगे बढ़ी और अब्दुल्ला का बाजू पकड़ते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए, पहले गुस्ल कीजिए, लिबास तब्दील कीजिए, फिर मैं आपको खाना देती हूँ। अब्दुल्ला चुपचाप वीना के साथ हो लिया था। पहले उसने गुस्ल किया, वीना ने उसका लिबास तब्दील कराया, इसके बाद उसे खाना दिया। फिर वो सब कामिनी के साथ बैठकर खुशी खुशी आपस में बातें करने लगे थे। ऐन इस मौका पर दरवेश उबैदुल्ला खैमे में दाखिल हुआ। पहले वो बगलगीर होकर अब्दुल्ला से मिला, फिर उसे बेटे की मुबारकबाद दी, फिर वो उनके करीब ही बैठ गया और अब्दुल्ला को मुखातब करके कहने लगा, अब्दुल्ला मेरे बेटे, जहाँ तुम्हें बेटे की पैदाइश की खुशखबरी मिली है, वहाँ मैं तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी लेकर आया हूँ। इस पर अब्दुल्ला ने चौंक कर दरवेश उबैदुल्ला की तरफ देखा और पूछा, हम कैसी खुशखबरी। जवाब में दरवेश उबैदुल्ला कहने लगा, मैंने तुम्हारे दूसरे बदतरीन दुश्मन काबुल के साबिक गवर्नर नसीर खान को तलाश कर लिया है। इस पर अब्दुल्ला ने बड़ी बेचैनी, बड़ी बेताबी में दरवेश उबैदुल्ला की तरफ देखते हुए पूछा, वो इस वक्त कहाँ है कि मैं उस पर हमला आवर होकर उसे ठिकाने लगा सकूं। इस पर दरवेश उबैदुल्ला बोला, देख अब्दुल्ला, मैंने जो आदमी उसके तलाश करने के लिए रवाना किए थे वो लौट आए हैं। उनका कहना है कि गुजरात शहर के काबिली गेट से जब अंदर दाखिल हों तो सामने एक ऊंची और काफी बुलंद सतह मुर्तफे आती है। पुराने लोगों का कहना है कि यहाँ कोई कदीम शहर तबाह बर्बाद हुआ था। जहाँ पर ऊंचाई शुरू होती है उससे कुछ आगे ऊंचाई पर जाएं तो दाएं हाथ पर एक किला नुमा मकान आता है। ये मकान एक ऐसे शख्स का है जिस पर नसीर खान माजी में बहुत एहसानात करता रहा है, लिहाजा नसीर खान उसी मकान में गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहा है। चूँकि पंजाब के चंद जिलों का मालिया नसीर खान के जिम्मे था, लिहाजा इससे उसने करोड़ों रुपया कमाया है। उसकी माली हालत बहुत अच्छी है, जिसकी बिना पर उसने अपनी हिफाजत के लिए एक दस्ता मुसल्लह सिपाहियों का रखा हुआ है। ये मुहाफ़िज़ उस मकान की दीवारों और छतों पर बने हुए बुर्जों में हमा वक्त नसीर खान की हिफाजत के लिए पहरा देते रहते हैं। लिहाजा अब्दुल्ला मेरे बेटे, नसीर खान पर सोच समझ कर हाथ डालना। और हाँ अब्दुल्ला मेरे बेटे, नसीर खान का पता लगाने वाले मेरे आदमी ये भी कह रहे थे कि गुजरात के काबुली गेट से बाहर एक सराय है, उस सराय का नाम ही काबुली सराय है।
उस सराय के मालिक का नाम अब्दुल समद है और ये सराय का मालिक अब्दुल समद भी मेरे आदमियों का कहना है कि न सिर्फ नसीर का जानने वाला है बल्कि वो नसीर खान का एहसान मंद भी है। रात के वक्त ये नसीर खान सुना है कि अक्सर उस सराय में ही आकर कुछ देर के लिए क़याम करता है, लोगों के साथ वहाँ जुआ खेल कर दिल बहलाता है। अब देख मेरे बेटे, मैंने सारी तफसील तुमसे कह दी है, अब जिस तरह तुम मुनासिब समझो उस नसीर खान से इंतकाम लो। और हाँ, इस सारे मामले की खबर मैं अहमद शाह अब्दाली को भी कर चुका हूँ, लिहाजा अहमद शाह अब्दाली ने तुम्हें अपने खेमे में तलब किया है। वो इस वक्त अपने खेमे में अकेला ही है और बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दरवेश उबैदुल्ला की ये अल्फाज सुनते ही अब्दुल्ला अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कामनी और वीना, कासिम और अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग सब बैठे, मैं ज़रा पाशा से मिलकर आता हूँ। इस तरह अब्दुल्ला और दरवेश उबैदुल्ला दोनों खेमे से निकल गए थे। अब्दुल्ला और दरवेश उबैदुल्ला जब अहमद शाह अब्दाली के खेमे में दाखिल हुए तो अहमद शाह अब्दाली वाकई उस वक़्त अपने मुलाकात के कमरे में अकेला ही बैठा हुआ था। जो ही अब्दुल्ला और दरवेश उबैदुल्ला खेमे में दाखिल हुए, अपनी करीबी नशिस्तों पर हाथ मारते हुए अहमद शाह अब्दाली ने उन दोनों को वहाँ बैठने के लिए कहा। दोनों बैठ गए तो अहमद शाह अब्दाली बोला और अब्दुल्ला को मुखातब करके कहने लगा, अब्दुल्ला मेरे बेटे, तेरी खुशकिस्मती के दरवेश उबैदुल्ला ने अपने जो आदमी नसीर खान को तलाश करने के लिए लगा रखे थे उन्होंने नसीर खान को तलाश कर लिया है। दरवेश उबैदुल्ला ने तुम्हें बता दिया होगा कि नसीर खान इन दिनों गुजरात शहर के काबिल गेट के अंदर एक किला नुमा मकान में क़याम किए हुए है। मेरे ख्याल में अब जबकि हमने मरहटों की क़ुव्वत को ख़त्म कर दिया है, सिखों की ताकत भी तोड़ फोड़ कर रख दी है, तो तुम अपने लश्कर में से चंद दस्ते अपने साथ लेकर गुजरात शहर की तरफ जाओ और नसीर खान का खात्मा करके अपनी बाएं टांग को भी लोहे के कड़े से निजात दिलाओ। यहाँ तक कहने के बाद अहमद शाह अब्दाली थोड़ी देर के लिए रुका, फिर वो अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, देख शाह पसंद बेटे, इस बार ये जिद न करना कि नसीर खान का खात्मा करने के लिए तुम अकेले ही जाओगे। जिस तरह तुम हेरात के साबिक हुक्मरान अमीर खान का खात्मा करने के लिए चले गए थे। देख बेटे, नसीर खान ने अपनी हिफाजत के लिए मुसल्लह दस्ते रखे हुए हैं जो हर वक्त उसकी हिफाजत करते रहते हैं, लिहाजा उससे इंतकाम लेने के लिए तुम्हारा अकेला जाना हिमाकत पर मबनी होगा। इस पर अब्दुल्ला बोला, पाशा, मैं आपके मशवरे, आपकी हमदर्दी का बेहद ममनून हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी लश्कर से चंद दस्ते अपने साथ लेकर जाऊंगा और अगर नसीर खान ने मेरा मुकाबला करने की कोशिश की तो मैं उसे इस तरह मारूंगा जिस तरह भेड़िए लोमड़ियों को घेर कर उनका शिकार करते हैं। इस पर अहमद शाह अब्दाली ने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, तुम नसीर खान का खात्मा करने के लिए गुजरात शहर की तरफ कब तक रवाना होगे? इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, आज रात मैं अपने खेमे में आराम करूंगा। इस पर अहमद शाह अब्दाली फौरन उसकी बात काटते हुए कहने लगा, हाँ अब्दुल्ला मेरे बेटे, मुझे ये तो ख्याल ही न रहा कि तुम्हें खुदावंद कुदूस ने एक फर्जंद दिया है। मैं तुम्हें बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देता हूँ। मेरी तरफ से मेरी बेटी कामनी को भी मुबारकबाद देना। हाँ, तुम कह रहे थे कि आज रात तुम खेमे में आराम करोगे। इस पर अब्दुल्ला बोला, आज की शब मैं अपने बेटे और कामनी के साथ गुजारूंगा और अगले रोज मैं सुबह ही सुबह अपने चंद दस्तों को लेकर गुजरात शहर की तरफ कूच कर जाऊंगा। दरवेश उबैदुल्ला भी मेरे साथ जाएंगे क्योंकि ये नसीर खान को उसकी शक्ल से पहचानते हैं, लिहाजा मुझे उसका खात्मा करने में आसानी रहेगी। इस पर अहमद शाह अब्दाली अपनी खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहने लगा, सुनो मेरे बेटे, तुम्हें जरूर आज की रात अपने खेमे में अपनी बीवी और बच्चे के साथ पुरसकून रात गुजारनी चाहिए और अगले रोज तुम अपने चंद मुहाफ़िज़ दस्ते लेकर गुजरात की तरफ रवाना हो जाओ। ये एक मामला तो तय हुआ, अब मुझे तुम्हारे साथ दूसरा मामला भी तय करना है। इस पर अब्दुल्ला ने चौंक कर पाशा की तरफ देखा और किसी कदर परेशान लहजे में पूछा, दूसरा मामला कौन सा है पाशा? अहमद शाह अब्दाली ने कहा, दूसरा मामला वीना का मामला है मेरे बेटे। वीना यानी कामनी की चचा जात बहन जिसने तुम्हारे और कामनी के साथ तुम्हारे खेमे में क़याम कर रखा है। मैंने सुना है कि वो सच्चे दिल से मुसलमान हो चुकी है और वो तुम्हें पसंद भी करती है। देखो बेटे, जब वो तुम्हें पसंद करती है तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम वीना से भी शादी कर लो। इस पर अब्दुल्ला गर्दन झुकाते हुए कहने लगा, पाशा, आपका अंदाजा दुरुस्त है। वीना वाकई इस्लाम कबूल कर चुकी है और उसने अपने आप को वाकई इस जहद में डाल लिया है कि मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लूं। पाशा, मैं आपके मशवरे के मुताबिक अनकरीब उससे शादी कर लूंगा।
عبداللہ کا یہ جواب سن کر احمد شاہ ابدالی اور درویش عبیداللہ دونوں کے چہروں پر بے پایاں مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر احمد شاہ ابدالی فیصلہ کن انداز میں بولا، بیٹے بس میں انہی موضوعات پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، اب تم جاؤ اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ اور درویش عبیداللہ بھی احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ عبداللہ اور درویش عبیداللہ دونوں ایک ساتھ خیمے میں داخل ہوئے۔ قاسم، ارزون، ان کا بیٹا اور وینا اسی طرح کامنی کے ارد گرد بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ عبداللہ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جبکہ درویش عبیداللہ نے وینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وینا میری بیٹی، میری بچی، کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ بھوک لگی ہے۔ اس پر وینا نے بڑی نرمی سے کہا، عبیداللہ آپ اس قدر انکساری اور عاجزی سے کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ درویش عبیداللہ چپ چاپ وینا کے ساتھ ہو لیا تھا۔ خیمے کے ایک کونے میں لے جا کر وینا نے عبیداللہ کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ جب وہ وہاں سے ہٹنے لگی تو درویش عبیداللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب وینا بیٹھ گئی تو درویش عبیداللہ نے بڑی رازداری سے کہا، وینا میری بیٹی، میری بچی، میں تیرے لیے ایک خوشخبری رکھتا ہوں۔ وینا نے کسی قدر حیرت سے درویش عبیداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، عبیداللہ کیا میرے لیے بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے؟ درویش عبیداللہ اپنے منہ میں ہلکا سا نوالا ڈالتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، تیرے لیے تو بے شمار خوشیاں منتظر ہیں۔ دیکھ بیٹی، ان قریب عبداللہ تیرے ساتھ شادی کرنے والا ہے۔ جہاں تو اس سے محبت کرتی ہے، اس کو چاہتی ہے، وہاں وہ بھی اب تمہیں پسند کرنے لگا ہے۔ اس پر وینا کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ تھوڑی دیر تک وینا بڑے غور سے درویش عبیداللہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ چوڑیوں کی کھنک جیسی اپنی آواز میں درویش عبیداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، عبیداللہ آپ نے مجھے یہ خبر سنا کر میری زندگی کو رنگین کر دیا ہے۔ عبیداللہ اس کے لیے میں آپ کے تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس پر درویش عبیداللہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وینا میری بیٹی، اس کے لیے تمہیں میرا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر گزار تو تمہیں عبداللہ کا ہونا چاہیے، جس نے احمد شاہ ابدالی کے سامنے اقرار کیا ہے کہ ان قریب وہ وینا سے شادی کر لے گا۔ احمد شاہ ابدالی نے میرے سامنے عبداللہ سے کہا تھا کہ وینا بہت اچھی لڑکی ہے، شاہ پسند، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے، تم سے محبت بھی کرتی ہے۔ وینا بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، عبیداللہ آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، آج میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ جب عبیداللہ نے کھانا کھا لیا تو وینا برتن اٹھا کر ایک طرف رکھ آئی، پھر وہ دونوں اٹھ کر کامنی کے نزدیک بیٹھ کر ان کی گفتگو میں شامل ہو گئے تھے۔ دوسرے روز عبداللہ اپنے چند محافظ دستوں کو لے کر لاہور سے تاجروں کے بیس میں گجرات شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مرہٹوں اور سکھوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی دہلی سلطنت کے معاملات بھی اپنی موجودگی میں طے کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے مغل شہنشاہ دہلی کے سپہ سالار نجیب الدولہ اور نئے شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے نمائندوں کو لاہور طلب کیا۔ احمد شاہ ابدالی کا پیغام ملتے ہی نجیب الدولہ لاہور پہنچا، جبکہ شاہ عالم ثانی کے دو نمائندے بھی لاہور میں احمد شاہ ابدالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے ان لوگوں کے ساتھ مختصر سے مذاکرات ہوئے جن کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی نے شاہ عالم ثانی کو ہندوستان کے مغل شہنشاہ کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی منظور کر لیا کہ وہ ہندوستان میں والیان ریاست میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے انہیں شاہ عالم ثانی کی اطاعت کی ترغیب دے گا، لیکن وہ اس مقصد کے لیے کوئی فوجی مدد دینے پر تیار نہ تھا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے نجیب الدولہ اور اس کے نمائندوں نے احمد شاہ ابدالی کو 40 لاکھ روپیہ سالانہ خراج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ لاہور ہی میں قیام کے دوران احمد شاہ ابدالی نے مختلف علاقوں پر اپنے والی اور حکمران مقرر کیے۔ لاہور پر قابلی ملک کو حاکم مقرر کیا گیا۔ سرہند پر زین خان بدستور حاکم رہا۔ ستلج اور بیاس کے درمیانی پہاڑی علاقے پر راجہ گومن چندر کو مقرر کیا۔ جالندھر دوآب پر ایک شخص سادات خان کو حاکم مقرر کیا گیا۔ قلعہ نور کا حاکم خواجہ عبیداللہ مقرر ہوا۔ باری دوآب پر مراد خان کو گورنر مقرر کیا گیا۔ رچنا اور سندھ ساگر بشمول پشاور تک کے علاقے جہان خان کی زیر نگرانی رکھے گئے، جبکہ کشمیر پر پہلے ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے جرنیل نور الدین برمزے کو حاکم مقرر کر دیا تھا۔